प्रिय बंधुगण विजया एकादशी दिन तुलसी माळा जप कले कौन लक्ष्मी प्रसन्न हुअंती ता सहित आपण मानकर दरिद्रता दूर केमिति हेबो दरिद्रतार मुक्ति मिलिबो केमिति केवल एकादशी दिन करंतु एही विशेष उपाय एही उपाय कले जीवन रे कदापि धनर अभाव हेब नाही। केबे अछि विजय एकादशी जानतु व्रत पूजार प्रक्रिया शुभ मुहूर्त एवं कौन करिबा उचित एवं कौन न करिबा सही दिन। तेबे दर्शक बंधु आसंतु जानिबा आजिर वीडियो माध्यम रे मो अंजना पुणी थरे स्वागत जौंछि मोर ए चैनल को। आशा करूछि आपण माने सुस्थ थिबे एवं भलर थिबे। वीडियोटी को स्टार्ट करिया पूर्वरु जदि आपण माने मो चैनल रे नुवा अछंती तेबे चैनल को सब्सक्राइब करनेबे एवं पाखरे थिबा बेल आइकन को प्रेस करनेबे एमिति वीडियो देखिया पय। जदि आपण मानको वीडियोटी भल लागि थाए तेबे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करबा पे आदो भूलिबेनी। तेबे चलंतु आजिर वीडियोटी स्टार्ट करिबा। फाल्गुन मास कृष्ण पक्षर 11तम तिथि को विजया एकादशी बोली कुहा जाए, जहा कि एई वर्ष सोमवार 24 फेब्रुआरी 2025 पड़ुछि। एही दिन श्री हरिंक विधि विधान अनुसार पूजा करिवार विशेष महत्व अछि। एहा सहित लक्ष्मी नारायण को खुशी करिया पई विजय एकादशी दिन तुलसी सहित संपृक्त किछि विशेष उपाय आपमाने करि पारिबे। तेबे आसंतु जानिबा विजय एकादशी दिन तुलसी पूजा करिवार महत्व। विजय एकादशी दिन मां लक्ष्मी भगवान विष्णु एवं तुलसी देवी पूजा करिबा अत्यंत शुभ बोली माना जाए। एही दिन भगवान विष्णु मंत्र उच्चारण करि पारिबे आपण माने, किंतु एही मंत्र जप तुलसी माळा रे करिबा बहुत जरूरी। तुलसी माळा रे मंत्र जप करिवार महत्व कोन अछि ताहा मध्ये जानि नबा। हिंदू धर्म रे मंत्र जप करिवारे विभिन्न प्रकारर माळार व्यवहार होइथाय। प्रत्येक देवदेवी पूजा पई अलग अलग माळा व्यवहृत होइथाय। वैष्णव लोक माने मुख्यतः तुलसी माळा रे भगवान विष्णु मंत्र जप करिथांती। विजय एकादशी दिन एही विशेष मंत्र जप करंतु ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एही मंत्र को आपण माने 108 थर तुलसी माळा रे जप करंतु। एही जप कले भगवान विष्णु एवं मां लक्ष्मी खुशी हेबे एवं आर्थिक समस्यार मुक्ति मिलि पारे। जदि आपण माने आर्थिक समस्या दे गति करूछंती तेबे आपण मानकर धन प्राप्ति हेबो, आपण मानकर दारिद्रता दूर हेबो। मंत्र जप करिबा पूर्वरु एही उपाय गुडीको करिबा निहाती आवश्यक। जो उपाय गुडीको मु आपण मानकु एबे जणैबी। तुलसी माळा को गंगा जल रे शुद्ध करि नेबे। प्रथमे मंत्र जप संपूर्ण हेबा परे माळा को नमस्कार करी मथारे स्पर्श करि नेबे। तुलसी माळा को गोमुखी अर्थात एक स्वच्छ स्थान रे रखी मंदिर रे रखंतु। तुलसी माळा भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय। एही माळा द्वारा भगवान श्री कृष्ण मां लक्ष्मी एवं भगवान रामंक मंत्र मध्ये जप करि पारिबे। एहा छडा रुद्राक्ष माळा रे जप करिबा मध्ये शुभ माना जाय। विजय एकादशी दिन एही उपाय करी भगवान विष्णु एवं मां लक्ष्मी को आशीर्वाद लाभ करंतु। तेबे आसंतु जानिबा गरीबी दूर केमिति करिवे, दरिद्रतार मुक्ति केमिति मिलिबो। केवल एकादशी दिन एही सब उपाय करिले आपण माने दरिद्रतार दूर पाई परिबे। जदि आपण माने एही उपाय करिवे ध्यानर सहित तेबे जीवन रे कदापि धनर अभाव हेब नाही। सनातन धर्म रे भगवान विष्णु को अनुग्रह पाइबा पई एकादशी उपवास रखा जाय थाए। प्रति वर्ष 24 टी एकादशी आसे, जहार अर्थ हेउछि प्रति मास रे 2 थर एकादशी व्रत रखा जाय थाए। एही दिन किछि विशेष उपाय करी मां लक्ष्मी एवं भगवान विष्णु को पूजा कले जीवन रे कदापि धनर अभाव हेब नाही बोली कुहा जाय थाए। आसंतु जानिबा एही मासर एकादशी केबे अछि एवं किए कोन एवं कोन कोन उपाय करि परिबे आपण माने। केबे अछि विजय एकादशी ता पूर्वरु जानि नबा। फाल्गुन मासर प्रथम एकादशी को विजय एकादशी बोली कुहा जाय थाए। एही तिथि 23 फेब्रुआरी दिन 1:55 PM रु आरंभ हुई 24 फेब्रुआरी 1:44 PM पर्यंत रहिबो। उदय तिथि अनुसार विजय एकादशी 24 फेब्रुआरी 2025 रे पालित हेबो। तेबे आसंतु केउ उपाय गुडी को आपण माने करिवे। ज्योतिष अनुसार जदि भक्त माने उपवास रखी भगवान विष्णु एवं मां लक्ष्मी को पूजा एवं एही विशेष उपाय करंती से दिन तेबे समस्त क्षेत्र रे सफलता मिलि पारे। गरीबी दूर हेबो एवं जीवन रे सुख समृद्धि आसी पारिबो। समस्त रोग एवं असुविधा दूर हे जिवो। जदि आपण माने आपण मानक जीवन रे ए सब दे गति करूछंती तेबे ए सब रो समाप्ति घटिबो। एही दिन आपण माने किछि जरूरी उपाय करिवे, जेमिति कि भगवान विष्णु को मंत्र जप करिवे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एही मंत्र को आपण माने 108 थर तुलसी माळा रे जप करि नेबे। मां लक्ष्मी
ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଘିଅ ଦୀପ ଜଳାନ୍ତୁ ଏବଂ ଶଙ୍ଖ ଧ୍ୱନି କରନ୍ତୁ। ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଦ୍ୱାରା ଘର ଏବଂ ପୂଜା ସ୍ଥାନ ପବିତ୍ର କରନ୍ତୁ। ବିଜୟା ଏକାଦଶୀ ଦିନ ଅନ୍ନଦାନ କରିଲେ ବହୁତ ଫଳ ମିଳେ। ଏହି ଦିନ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଏକାଦଶୀ ଦିନ ନୂଆ ପାଉଁଜି ଭକ୍ତମାନେ ବିଜୟା ଏକାଦଶୀ ଦିନ ଏହି ଗ୍ରହଣୀୟ ଭୁଲ ନ କରନ୍ତୁ। ଏଥିପ୍ରତି ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ସେଦିନ ଏହି ଦିନ ତୁଳସୀ ଗଛକୁ ଛୁଇଁବା ନାହିଁ ଏବଂ ତୁଳସୀରେ ଜଳ ଚଢାଇବା ମନା। ଏକାଦଶୀ ଦିନ ଚାଉଳ ଖାଇବା ଅଶୁଭ ବୋଲି ମନାଯାଏ। ଏହି ଦିନ ଚାଉଳ ଏବଂ ଚାଉଳରୁ ତିଆରି ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଏକ ବଡ ଭୁଲ ବୋଲି ମାନାଯାଏ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ସେଦିନ ଚାଉଳର କିଛି ଖାଇବେ ନାହିଁ। ସେଦିନ ଆପଣମାନେ କଳା କପଡା ପିନ୍ଧି ପୂଜା କରିବେ ନାହିଁ। ଏହି ଦିନ ଘରର କୌଣସି ଅଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ କଳା ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏକାଦଶୀ ଦିନ ଦୁଃଖିତ ଏବଂ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଅବହେଳା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଦାନ କରିବା ଏବଂ ମନ୍ଦିର ସହ ଅସଦାଚରଣ ଦୂର କରିବା ଉଚିତ। ଏକାଦଶୀ ଦିନ ଏହି ଉପାୟ କଲେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଖୁସି ହେବେ ଏବଂ ଜୀବନରେ ସମସ୍ତ ଧନ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସଫଳତା ଆସିବ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏବଂ ତା ସହିତ ଆପଣମାନେ ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ ରାମ ବି କହିପାରିବେ। ତା ସହିତ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ବିଜୟା ଏକାଦଶୀ ଦିନ ବ୍ରତ ପୂଜା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଏବଂ କଣ କରିବା ଉଚିତ କଣ କରିବା ନାହିଁ ତା ବିଷୟରେ ବି ଆଉ କିଛି ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ଜାଣିନେବା। ବିଜୟା ଏକାଦଶୀ ଦିନ ବ୍ରତ କିପରି ରଖିବେ, ବ୍ରତ ରଖିବା ସମୟରେ କଣ କରିବା ନାହିଁ ତାହା ମଧ୍ୟ ଜାଣିନେବା। ହିନ୍ଦୁ ପଞ୍ଜିକା ଅନୁଯାୟୀ ଫାଲ୍ଗୁନ ମାସର କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷର ଏକାଦଶୀ ତିଥିକୁ ବିଜୟା ଏକାଦଶୀ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ, ଯୋଉଟା କି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗରୁ ବି କହିଛି। ଏହି ଦିନ ସମସ୍ତ ବିଫଳତା ଏବଂ ଜୀବନର କଷ୍ଟ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ବ୍ରତ ରଖାଯାଏ। ଯଦି ଅଜ୍ଞାତ ଅଥବା ଜ୍ଞାତ ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଜୟ ପାଇବା ଏବଂ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପାଇବା ଆପଣଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଇଥାଏ, ତେବେ ଏହି ବ୍ରତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଫଳଦାୟୀ। ସେଦିନ ଏ ବ୍ରତକୁ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଏସବୁ ଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ ରୁହନ୍ତୁ। ପୁରାଣ ଅନୁଯାୟୀ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମ ଲଙ୍କା ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ବିଜୟ ଏକାଦଶୀର ବ୍ରତ ରଖିଥିଲେ ଏବଂ ତାପରେ ସେ ନିଜ ଦେବତା ମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ଲାଭ କରିଥିଲେ। ଏହି କାରଣରୁ ବିଜୟ ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଏବଂ ବିଜୟ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଏକାଦଶୀ ତିଥି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି 23 ଫେବୃଆରୀ 2025 ରବିବାର ଦୁପହର 1:55 ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବଂ ଏକାଦଶୀ ତିଥି ସମାପ୍ତ ହେଉଛି 24 ଫେବୃଆରୀ 2025 ମସିହା ଦୁପହର 1:44 ରେ। ଉଦୟ ତିଥି ଅନୁଯାୟୀ ବିଜୟ ଏକାଦଶୀ 24 ଫେବୃଆରୀ ସୋମବାର ପାଳିତ ହେବ। ବିଜୟ ଏକାଦଶୀର ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତ କଣ ଅଛି ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ଜାଣିନେବା। ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ହେଉଛି ସକାଳ 5:11 ରୁ 6:01 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି। ବିଜୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଦୁପହର 2:29 ରୁ 3:15 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି। ଅଭିଜିତ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଦୁପହର 12:12 ରୁ 12:57 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି। ଅମୃତ ଯୁଗ ଦୁପହର 2:07 ରୁ 3:45 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି। ଆପଣ ମାନେ ସକାଳେ ଜଲ୍ଦି ଉଠି ପଡିବେ, ସ୍ନାନ କରିନେବେ, ତାପରେ ଶୁଦ୍ଧ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧି ନେବେ। ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେଇ ଏକ ବାଉଁଶ ପାଟା ଅଥବା ଚଉକି ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହା ଉପରେ ପିତ ବସ୍ତ୍ର ବିଛାନ୍ତୁ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେଇ ଏକ ବାଉଁଶ ପାଟା ଅଥବା ଚଉକି ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହା ଉପରେ ପିତ ବସ୍ତ୍ର ବିଛାନ୍ତୁ। ବିଜୟା ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ ଏବଂ ପୂଜା ପ୍ରକ୍ରିୟା କିପରି କରିବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା। ସକାଳେ ଆପଣ ମାନେ ଜଲ୍ଦି ଉଠି ନେବେ, ଜଳ ସ୍ନାନ କରିନେବେ, ତାପରେ ଶୁଦ୍ଧ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧି ନେବେ। ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେଇ ଏକ ବାଉଁଶ ପଟା ଅଥବା ଚଉକି ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହା ଉପରେ ପିତ ବସ୍ତ୍ର ବିଛାନ୍ତୁ। ଗଣେଶଙ୍କ ସହ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପ୍ରତିମା ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତୁ। ଏକ ଶୁଭ କଳସ ସ୍ଥାପନ କରି ପିତ ଫୁଲ, ପିତ ମିଷ୍ଟାନ୍ନ ଏବଂ ପଞ୍ଚାମୃତ ରଖନ୍ତୁ। ଘିଅ ଦୀପ ଜଳାଇ ଭଗବାନଙ୍କ ଚିତ୍ର ଆଗରେ ପ୍ରଦୀପ ଦେଇ ଉପାସନା କରନ୍ତୁ। ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ର ନାମ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ସମ୍ଭବ ହେଇପାରୁଛି ତେବେ ଆପଣମାନେ ନିର୍ଜଳା ବ୍ରତ ରଖନ୍ତୁ। ଯଦି ନ କରିପାରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଫଳାହାର କରିପାରିବେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ତୁଳସୀ ଗଛ ଆଗରେ ଦୀପ ଜଳାଇବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ତା ସହିତ କଣ କରିବା କଣ ନ କରିବା ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା। ଚାଉଳ ଖାଇବା ମନା, ତୁଳସୀ ପତ୍ର ନ ତୋଳିବା, ମାଂସ ଏବଂ ମଦ୍ୟପାନ ଏହି ଦିନ ବର୍ଜନ କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। କ୍ରୋଧ କରିବା ନାହିଁ ଏବଂ କାହାକୁ ନିନ୍ଦା କରିବା ମଧ୍ୟ ଉଚିତ ନୁହଁ। ତାମସିକ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ନୀଳ ବା କଳା ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିବା ଉଚିତ ନୁହଁ, ଏହା ବହୁତ ଅଶୁଭ ବୋଲି ମାନାଯାଏ। ତା ସହିତ ଆପଣମାନେ ଏକାଦଶୀ ଦିନ କଣ କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ମୌନ ରଖିବେ କିମ୍ବା କମ କଥା ହେବେ। ସେଦିନ ଶ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଗୋଲାପ ଅର୍ପଣ କରିବେ, ଏହା ନିହାତି କରିବେ। ପିତ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ଅଅଣା ଗଛର ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ସେଦିନ ଅନାଜ, ବସ୍ତ୍ର, ଧନ ଏବଂ
ଗୁଦାନ କରନ୍ତୁ। ସମ୍ଭବ ନହେଲେ ଫଳ ଫୁଲ ଦାନ କରିପାରିବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତର ପାରଣ କେବେ ଏବଂ କିପରି କରିବା। ବ୍ରତ ପାରଣ 25 ଫେବୃଆରୀ 2025 ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ। ପାରଣ ସମୟ ହେଉଛି ସକାଳ 6:50 ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 9:08 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ। ଦ୍ୱାଦଶୀ ତିଥି ସମାପ୍ତ ହେବ ଦୁପହର 12:45 ରେ। ପୂଜା ପରେ କଳସ ହଟାଇ ବ୍ରତ ଖୋଲି ପାରିବେ। ଏହି ଉପାୟ ଆପଣମାନେ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବ୍ରତ ରଖି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ଲାଭ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସମସ୍ତ ବିପତ୍ତି ଦୂର କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଆପଣମାନେ ମନ୍ତ୍ର ବି ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତୁ। ଓଁ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ମନ୍ତ୍ର ନିହାତି ଭାବରେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର ବିଜୟ ଏକାଦଶୀ ଉପଲକ୍ଷେ ଭିଡିଓଟି। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଭିଡିଓଟି ଦେଖିଲା ପରେ ବହୁତ କିଛି ତଥ୍ୟ ପାଇପାରିଥିବେ। ତା ସହିତ ଭିଡିଓଟିକୁ ଏନ୍ଜୟ ମଧ୍ୟ କରିଥିବେ। ଯଦି ଭିଡିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ପୁଣି ଥରେ କହି ରଖୁଛି, ଆପଣମାନେ ଭିଡିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, କମେଣ୍ଟ କରିଦେବେ ଏବଂ ସେୟାର କରିଦେବେ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ନିହାତି କରିବେ। ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିବେ, ଯାହା ଫଳରେ ଏମିତି ଭିଡିଓର ନୋଟିଫିକେସନ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ। ତେବେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ବିଦାୟ ନେଉଛି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବି ନୂଆ ଭିଡିଓ ସହିତ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।